नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी 21 भाग। कहानी पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा केबे भूलिबेनी सांग माने। दुहे सानुक सह स्कूल आड़े बुलिबाकू गले। अभिप्सा सार और दीदी आनिथिबा मिठा पैकेट समस्त को धराई किछि समय कटाई फेरिला। स्कूल समस्ते अभिप्सा को देखि बहुत खुशी हो गले भी। अभिप्सा अर्पिता फेरिया परे मीनू समस्त को खाइबा को डाकिले। अभिप्सा सानू और शिलांक पाई होइथिया भात मांस तरकारी काकुड़ सालाड सह डाली आउ कखारु फूल पिठा बाढ़ी देले। अर्पिता आमिष हेइथिबारु सेमानंक सह बसिला नहीं। अभिप्सा कहला अरे चांद तू मो सह खाइबु नहीं, मु आमिष खाइबी नहीं, तो सह साधा खाइबी। मीनू अर्पिता कहले अरे नाई तू खा। अभिप्सा सानू और शिला खाई सारी बाहले घर को। अर्पिता कुंडे पके कहला अभिप्सा भी कांदिला जोरे। अर्पिता कहला चांद पुणी केबे देखा हबो तो सह, जेबे भी घर को आसीबु आम घर आड़े आसीबु, टिके मन रखिबु ए गरीब सांग को लो। अभिप्सा कहला छी सांग एमिति काहेकि कहूचु, तू परा मो जीवन, तो बिना कौन मु बंची परिबी। तू कांद नहीं, मु जोठी थिले भी तू मो जीवन होई रहिबु। किछि दिन पई दूरे जाउची केवल, फेरिबी निश्चय ओडिशा को, एठी ही चाकरी करिबी। आउ सत कहूची सेतेबेले सबुदिन तो चांद तो पाखरे थिबो। दुहे खूब कंदाकंदी हेले। शिला और मीनू भी परस्पर को धरी कांदिले। मीनू कहले शिला तुमे तो पाखरे अछ, तुमे टिके मझे मझे आसिले हुंता नहीं। शिला कहले अपा आसीबी निश्चय। एहा परे समस्ते विदाय नेले। अर्पिता अश्रुल नयन रे गाड़ीर गति को चाही रही टाटा करुथाए। गाड़ी अदृश्य हेबा जाए चाही रही थाए गाड़ी को। आखिरु तार धार धार लुह झरुथाए। लिजा अर्पिता कांधरे हाथ पकई कहले अर्पिता गाड़ी पळेलाणी, तुमे घर को आस। खुशी हुआ जे तुमको से देखा करने को एते बाटरू छुट्टी आसीछंती। अर्पिता आखिर लुह पोछुथाए केवल, हेले लुह गुड़िक बोल मानु नथांती। लिजा को चाहे अर्पिता कहला भाउज पुणी केबे ता सह देखा हब किए जाने, हेले से मो आखि आगरे सबुबले नाची उठुथिबो। लिजा कहला अर्पिता निजको संभाल, ठाकुर को डाके से भल डॉक्टर टीए हो जातु। आउ सबुबले तुम दुहींक भल पाइबा एमिति थाउ, काहारी नजर न लागू। किछि दिन अर्पिता अभिप्सा को झुरी हैला। अभिप्सा भी दिल्ली पळाइला। अर्पिता को भेटिबार दिने दुई दिन भितरे आउ जाई मेडिकल कोचिंग नेला। अर्पितार समय जमा कटु न थाए, तेणु समय काटिया पई बेसी समय बाड़ी बगीचा गछ मान सह कटौथाए। लीनार मुंड उपरे मैट्रिक परीक्षा, तेणु लीना को ता पढ़ारे भी साहाय्य करुथाए। अर्पितार रिजल्ट बाहरिबाकू अल्प दिन थाए। लिजा कहला अर्पिता या परे रिजल्ट बाहरिबो, तुमे पुणी आगकू पढ़िबो, चाल टिके बुली आसीबा घर आड़े। पूजा भी आसीबो घर को, ता सह भेट भी हेबो। तुमे बाहर को जाई नथिलो बोली से बहुत मन दुख करुथुला। अर्पिता कहला हो चाल। अर्पिता राजा और लिजा गले बुलिबाकू। पूजा भी आसीथिला। बेस हस खुशी रे से दिन कटाइले। पूजा अनर्गल गपी चली थाए नुआ जीवन साथी कथा। आउ मिहिर भी खूब चिड़ाउ थाए दुहीं को। पूजार जीवन साथी आकाश खूब मेलापी आउ खुशी मिजाज र। मिहिर आकाश पाखरे बसी बहुत मजा करने सह पूजा को चिड़ेबा पई कहला जीजू तुमे मोटी को केमिति संभाळीछ, बिलेई किले मांस एका खाईदेब। आकाश हसुथांती, राजा भी हसुथाए। मिहिर पचाला जीजू मोटी रागिले तुमे केमिति बुझाओ कहल। आकाश कहला आज जाए तो रागी नहीं, आग को देखिबा। मिहिर कहला सुन मु कहूची बिले आमर बहुत रागे, मुह फुलाई बसे, तुमे ताकू बुझेबाकू हेले गाइब आलो रतनी गज गमनी फूल बनिता मोर घरणी तुम रतनी फिकिना हसी देव। मिहिर कथारे समस्ते हसी हसी गड़ीगले। हेले पूजा चिड़ी जाई मिहिर कान मुड़ी कहला रहीता तो हिरोइन आसिले मनईबू डहरा कौठिकार। आकाश राजा को कहले भाई घर आड़े चलतु केबे टिके। राजा कहला हाँ जीबू, किंतु तुमको निमंत्रण रहिला, पूजा को नहीं चल आम घर को। मिहिर थाई कहला अरे बाप रे सड़ू सड़ू डकाडकी हो गल, मते बिचारा किए पचारे। राजा मिहिर को भिड़ी नहीं कहला अरे तू परा आमर गोटिए शला, तो भौणी मानक जीवन तू एमिति कौन होचु। हस खुशी रे मिहिर नटखट परिवेश को आहुरी अधिका सुहाना करुथाए। समस्ते सांग होई खियापिया सारी बसी थांती। पूजा और अर्पिता दुहींक सुख दुख बांटु थांती। हठात लिजा उठी दौड़िला बाथरूम को। कौन हेछि बोली अर्पिता भी लिजा पछे पछे दौड़िला।
ଲିଜାର ବାନ୍ତି ହେବା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଲିଜା ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି କ'ଣ ଆଉ। ପୂଜା କହିଲା, ଭାଇ ମିଠା ଦିଅ। ଲିଜା ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ବି ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲା, ଲିଜା ଚାଲ ତ ଏଇ ପାଖରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ଲିଜା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ପୂଜା, ରାଜା, ଅର୍ପିତା ଓ ଲିଜାର ପରିବାର ଲିଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଝା ବାଟରେ ମାନସିକ କରୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳୁ। ଲିଜାର ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀକୁ ମାନସିକ କଲେ, ହେ ମା ମୋ ଝିଅର କୋଳ ଭରି ଉଠୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଶାଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇବି, ଭୋଗ କରିବି, ନୂଆ ସୁନା ଶଙ୍ଖା ଦେବି। ପୂଜା ବି ମାନସିକ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଅର୍ପିତା ବି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ମିଳୁ। ଆକାଶ ପୂଜା ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସାରିଥିଲେ ବି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଲିଜାର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବିତିଗଲା ପରେ ଲିଜା ଓ ରାଜା ଫେରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଖୁସି ଖବରଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ। ଲିଜା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିଲା ଘର ଭିତରକୁ, ଆଉ ରାଜା ହସିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ପୂଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ମିଠା ଦେବ ତ? ରାଜା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଘରେ ରାଜା କଥା ଶୁଣି ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ପୂଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଲିଜାକୁ। କହିଲା, ଓ ଦିଦି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ମୋ ମିଠା ଉଦ୍ଧାର ରହିଲା ତୋ ଉପରେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, ୟାଙ୍କର ଡେରି ହେଉଛି। ତୋର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଆକାଶ ପୂଜା ବିଦାୟ ନେଲେ। ଅର୍ପିତା ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଲିଜାକୁ। କହିଲା, ଓ ଭାଉଜ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କେମିତି ବୋଉକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି। ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଉଜ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ଖୁସି ଭରିଯିବ। ଲିଜାର ମାମା ଲିଜା କପାଳକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଆସିଛୁ, କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ। ଲିଜା ତା ମାମାଙ୍କ କୋଳରେ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ତା ମାମା କହିଲେ, ମା ଲୋ, ମା ହେବା ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଏଇ ମା ହେବା ଖୁସି ଆଗରେ। ତୁ ଯଦି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ସବୁ କିଛି ତତେ କରି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲିଜା କହିଲା, ବୋଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସିବି କେବେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଜଣାଇ? ରାଜାକୁ ମିହିର କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ମାମୁଁ ହେବି, ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଲିଜାର ବାବା ବି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୂଳଧନଠାରୁ ସୁଧ ପ୍ୟାରା ଭଳି ଛୁଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୋହ ଢେର ଅଧିକା। ଦୁହେଁ ଭଲରେ ରୁହ। ରାଜା କହିଲା, ବାବା ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଲିଜାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେଇଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଏ ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ରାଜା ବାହାରିଲା ଘରକୁ। ଲିଜା ଓ ଅର୍ପିତା ବାହାରିଲେ। ଲିଜାର ମାମା ଲିଜାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ବେଶୀ ନୂଆ ନୁଇଁ କରିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବୁ। ନୂଆ ପିନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ, ଅଳତା ଲଗେଇବୁ ନାହିଁ। ଦେହ ହାତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଥିବୁ ଟିକେ, ଆଉ ସମୁଦିନ କଥା ମାନି କାମ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଢେର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏସବୁରେ। ଲିଜା ହଁ ମାରି ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ରାଜା ଓ ଲିଜା ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଉଠୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଏକ ଆବେଗ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଲିଜା ଲାଜେଇ ଯାଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ ତା ବାଟରେ, ଆଉ ଅର୍ପିତା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ି କାଚ ଦେଇ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ। ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯାଇ ଘର ଆଗରେ ଲାଗିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲିଜା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମିନୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ଭିତରକୁ। ମିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେଇ ରହିଲେ ଲିଜାକୁ। ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ି ଆସି ମିନୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ବୋଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ତୁ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। ମିନୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୋଉ ଭାଉଜ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିନୁ ହତବାକ୍ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଲୋ ବୋଉ ସତ କହୁଛି, ଭାଉଜ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପାଟିରୁ କଥା ସରିନାହିଁ। ମିନୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଲିଜା ପାଖକୁ। ଲିଜାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ମଥାକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନ କହି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣୁ ଆଜିଠୁ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ, ରେଷ୍ଟ ନେ। ମୁଁ ଜେଜେମା ଡାକ ଶୁଣିବି, ନାତି ଟୋକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବି। ହେ କାଳିଆ ସାହାନ୍ତେ, ତୁମେ ହିଁ ସାହା ପ୍ରଭୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହୋଇଯାଉ। ମିନୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରାଜା ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲେ, ଯା ମିଠା ନେଇ ଆସ ଟିକେ। ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ମିଠା ଦେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇ ଆସିବି ଟିକେ। ରୂପା ଓ ବଡ଼ ବୋଉ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମିଠା ପାଇଁ। ମିନୁ ଲିନାକୁ ପଠେଇଲେ ସୁଭାଷଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ, ଗଲୁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ରାଜା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମିଠା ନେଇ ଆସିବା ପରେ ମିନୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ। ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା।
ମିନୁ କିଛି ମିଠା ନେଇ ବଡ଼ ଯା ଓ ସାନ ଯାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସି ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ମିନୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଲିଜା ରୁମ୍ରେ ଥାଏ। ରାଜା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଲିଜାକୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲା, ମୋ ପରୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ସତରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି ଯେମିତି। ଲିଜା ଦୁଇ ହାତରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ରାଜା ଲିଜାର ପେଟରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଗେଲୁ, ତୋ ମାମା କେତେ ଲାଜ କରୁଛି ଦେଖେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ ବାବା, ତୋ ସହ କେତେ ଗପ କେତେ କଥା ଅଛି। ଲିଜାକୁ ଧରି ଖଟ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇ ରାଜା କହିଲା, ମୋ ରାଣୀ ଆଜିଠୁ ହୁକୁମ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ନୋ କାମ, ଓନ୍ଲି ରେଷ୍ଟ, ଓକେ? ମୁଁ କିଛି ବି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ତୁମ ଦରକାର ମୋତେ ବରାଦ କରିବ। କିଛି ଆଶା ଯେମିତି ଅଧୁରା ରହି ନ ଯାଏ। ନହେଲେ ମୋ ବାବୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ଯେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଲାଳୁଆ, ତୋ ମା'ର କିଛି ଆଶା ଥିଲା ବୋଧେ। ରାଜା ପାଗଳା ପରି ଅନର୍ଗଳ ଗପୁଥାଏ ଆଉ ଲିଜା ଲାଜରେ ରାଜା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରୁନଥାଏ। ଲିଜା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ, ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଲିଜା ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ମାତୃତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ଓଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ରକ୍ତର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବା ସତରେ ଭାରି ନିଆରା। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ଏଇ ମା ହେବାର ଆନନ୍ଦ। ରାଜାର ମିଠା ମିଠା କଥା ଲିଜାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ରାଜା ବି ଖୁସିରେ ଏତେ ଅଧୀର ଥିଲା ଯେ ଲିଜାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ଲିଜାକୁ ବାହୁରେ ଧରି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଲିଜା, କୁହ ତ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ମୋ ଗେଲୁ ଆସିବାକୁ? ଲିଜା ରାଜାର ଛାତିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ରାଜା କହିଲା, ତୁମ ଲାଜ ମୋତେ ସତରେ ଆଜି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲିଜା ହସି ଦେଇ ଆର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ରାଜା ଡାକି କହିଲା, ଏଇ ଆସ୍ତେ ଯାଅ। ଲିଜା ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ମିନୁ ଲିଜା ହାତରେ ଡେଉଁରିଆ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଥାଉ, ଯା ରାଜା ସହ ଟିକେ ସମୟ କାଟେ। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି, ଦୁହେଁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ, ଭଲ ଲାଗିବ। କାମ ତ ସବୁଦିନ ହେଉଛି। ଅର୍ପିତା ଲିଜାକୁ ଚିଡ଼େଇ କହିଲା, ହଁ, ଯାଅ ଯାଅ, ମିଆଁ ବିବିଙ୍କ ପ୍ୟାର ଭରା ଦିନ ଆଜି। ଲିଜାକୁ ଆହୁରି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ମିନୁଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଲିଜା। ଲିଜାକୁ ଏମିତି ଲାଜେଇ ଯିବା ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଓ ଲୀନା ଚିଡ଼େଇ କହିଲା, ଓହୋ, କି ଲାଜ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କର, ପୁରା ନବବିବାହିତା ବଧୂ ପରି। ଯାଅ ଯାଅ, ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। 2ରୁ 3 ହେଉଛ, ମିଆଁ ବିବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର। ମିନୁ ଅର୍ପିତା ଓ ଲୀନାକୁ ଆଖି ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଏଇ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ବୋହୂକୁ ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି। ଏତେ ଦିନ ପରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଜାକୁ କହିଲେ, ଯା ମା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେ, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ। ଲିଜା ଯାଉ ଯାଉ ମିନୁ କହିଲେ, ମା ଲିଜା, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସଂସାରର ସବୁ ଖୁସି ଗୋଟେ ପଟେ, ମା ହେବା ଖୁସି ଗୋଟେ ପଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଅନୁଭବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ହେଉଛି ସନ୍ତାନ। ତୁ ଯା, କାଲିଠାରୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ନ ଖାଇବୁ ସବୁ ବୁଝେଇ କହିବି ତତେ। ଲିଜା ଯାଉ ଯାଉ ଅର୍ପିତା ଓ ଲୀନା ହସାହସି ହୋଇ କହିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଗୋରି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ। ଲିଜା ହସି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ମିନୁ ଅର୍ପିତା ଓ ଲୀନାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆଜିଠାରୁ ଭାଉଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ମା ହେବାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ। ଦୁଇ ନଣନ୍ଦ ଅଛ, ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେମିତି ଭାଉଜର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଲିଜା କହିଲା, ୟେସ୍ ଜେଜେମା। ବୋପାଲୋ, ଜେଜେମା ନ ହେଉଣୁ କେତେ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ମିନୁ କହିଲା, ଆଉ ମୋ ନାତି କି ନାତୁଣୀ ଆସିବଟି? ତୁମେ ଦୁହେଁ ତ ପରଗୋତ୍ରୀ, ପର ଘରକୁ ବିଦା ହୋଇଯିବ। ମୋ ନାତି ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ ନା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ? ଅର୍ପିତା ମିନୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଲୀନା, ବାଗେଇକି ଏଠି ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ଛତା। ମିନୁ ହସିଦେଲେ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସେଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଲୀନା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମୋତେ ଭଲ ପାଉ। ହେଲେ ଯା, ଆଉ କଥା ହେବି ନାହିଁ ତୋ ସହ। ମିନୁ ଲୀନାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଆଲୋ, ତୁ ବା ମୋ କୋଳ ପୋଛା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ଏ ଘରକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖୁସି ଆସୁଛି। ହଉ, ତୁ ଯା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଲିଜା ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରେ ରାଜା ଲିଜା ପାଖରେ ବସି କହିଲା, ଲିଜା, ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଜା। ଲିଜା ରାଜା ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମା ହେବା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। କେମିତି ଚଳିବି, କ'ଣ ଖାଇବି, ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ନେବି, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି।
ରାଜା କହିଲା, ଆରେ ମୋର ବି ବାପା ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଥମ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବୋଉ ଅଛି, ସବୁ ବୁଝେଇଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କାଲି ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରାଇ ସବୁ ବୁଝି ଆସିବା ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଶୁଣିଛି, ଗୋଟିଏ କିଣି ଆଣିବା। ହଁ ଶୁଣ, ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମେ ଜଣେ ନୁହେଁ 2 ଜଣ। ତୁମ ପେଟରେ ବି ଜଣେ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତୁମ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଜା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ। ସତରେ ଆମ ରକ୍ତର ରକ୍ତ ମାଂସ କଣ୍ଢେଇ ମୋ ପେଟରେ ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ନିଜ ପେଟରେ ହାତ ମାରି ଲିଜା କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ। ରାଜା ପରଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଲିଜାକୁ ଧରି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ କିଣି ଲିଜା ପାଇଁ କିଛି ତାଜା ଫଳ ସହ ତାଜା ପରିବା କିଣିଲା। ଲିଜାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଜା ମନା କରି କହିଲା, ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଘରକୁ ଯିବା। ଲିଜା ରାଜାର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ରାଜାର ତା ପ୍ରତି ଏତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବା। ଲିଜାର ବାନ୍ତି ଉଠାଇବା କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ବେବି କେୟାର ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଟିପ୍ସର ବହି କିଣି ଆଣି ଘରକୁ ଯିବା। ରାଜା ବହି ଦୋକାନରୁ 2ଟା ଯାକ ବହି କିଣି ଆଣିବା ସହ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ 2-4ଟା କିଣି ଆଣିଲା। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଆଚାର ଦୋକାନରୁ ଆଚାର କିଣିବା ବି ଭୁଲି ନଥିଲା। ଘରକୁ ଆସି ଲିଜାକୁ ଧୋଇ ହେବାକୁ କହି ନିଜେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ଲୁକୋନ୍-ଡି ଗୋଳାଇ ଦେଇ ଲିଜାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ପିଇଦିଅ ଟିକେ, ଖାଇସାରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ। ମିନୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜା କହିଲା, ନା ବୋଉ, ମେଡ଼ିସିନ ସହ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲି କହିଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ସହ ତାଜା ଫଳ ଆଉ ପରିବା ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଖାସ୍ କରି ପାଚିଲା କି କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସପୁରୀ ବି ମନା। ଓଷା ଉପାସ ସବୁ ମନା। ହଁ ବୋଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆଚାର କିଣି ଆଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଛି ସିନା, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଖଟା ଖାଇବ ନାହିଁ, ପେଟ ଦରଜ ହେବ। ପଖାଳ, ଦହି, ଇଲିଶି ମାଛ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ମିନୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଲିଜା ଦେଖୁଛୁ ତ ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜାକୁ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ। ତୁ ଗଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ପକା, 2 ଜଣ ଖାଇଦେବ। ସେ ଖାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଉ ଟିକେ। ରାଜା ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ମିନୁ ଲିଜା ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଉ ଘରୁ ଯାଇ ତୋ ପାଇଁ 2 ଜାର୍ ଆଚାର ଆଣିଛି। ଆମ୍ବ ଆଉ କୋଳି ଆଚାର, ଯେତେବେଳେ ଅରୁଚି ଲାଗିବ ଖାଇବୁ। ହଁ ଶୁଣ, ଏଇଟା ତୋର। ପ୍ରଥମ ମାସ ତୋତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ, ବାନ୍ତି ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଗନ୍ଧେଇବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବୁ, ବେଶୀ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସାଥିରେ। ମା ଲିଜା, ଏଇ ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହିବୁ। ଲିଜା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଲା। ରାଜା ଆସିବାରୁ ମିନୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆସ ଦୁହେଁ ଖାଇବ। ରାଜା ଓ ଲିଜା ଖାଇସାରିବା ପରେ ରାଜା ଲିଜାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦେଇ କହିଲା, ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଟିକେ, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଲିଜା ଖଟ ଉପରେ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ରାଜା କିଛି କଣ୍ଟା ସହ ହାତୁଡ଼ି ଆଣି କାନ୍ଥରେ ପିଟିଲା। ଲିଜା ପଚାରିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲା, କିଛି କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିଛି। ଶୁଣିଛି ଏଇ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହୁଏ। ଏହା କହି ରାଜା ଫଟୋ ସବୁ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ। ଲିଜା ପାଖରେ ବସିଯାଇ କହିଲା, ଆମ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ହେବ ନା? ଲିଜା କହିଲା, ନା ନା, ଠିକ୍ ତୁମ ପରି ହେବ। ରାଜା ଲିଜାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯଦି ଆସିବା ଡେରି ହୁଏ ତେବେ ମନେକରି ଫଳ କାଟି ଖାଇବ। ରାଜା ପଳେଇଲା ପରେ ଲିଜା ଏକଲୟରେ ରାଜାକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲା, ସତରେ ବଡ଼ ଅଜବ ଇଏ। କେତେବେଳେ କ'ଣ, ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣି। ଅର୍ପିତା ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସିବା ଖୁସିରେ ଦିନ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଅଭିପ୍ସାକୁ ଜଣାଇ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଅଭିପ୍ସାର ଭଲମନ୍ଦ ବି ପଚାରିଲା। ଚିଠି ଲେଖିସାରି ଲୀନାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଲୀନା, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଚିଠି ପକେଇ ଦେବୁ। ଲୀନା ହଁ ମାରି ଚିଠିକୁ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲା। ଲିଜା ରୋଷେଇ ଘରେ ପରିବା କାଟୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆମ ନୂଆ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ଆଉ ଟୋପି ମୋଜା କରିବ ନାହିଁ କି? ଲିଜା ଧୀରେ କରି କହିଲା, ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ତ ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇ ଶିଖି ନିଜ ହାତରେ ବୁଣିବି। ତୁମେ ଖାଲି ଭାଇକୁ କହିବ ମୋ ପାଇଁ 2-3 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଉଲ୍ ଆଣିଦେବ। ଲିଜା ହଁ ମାରିଲା। ପିକୁ ଆସି କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା? ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇବି। ଲିଜା କହିଲା, ହଉ। ପିକୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଖୁସି ଖବର, ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖାଇଲେ, ହେଲେ ମୋ ମିଠା ଭାଗ କାହିଁ ଯେ? ଲିଜା ଲାଜେଇ ଗଲା। ମିନୁ ଫ୍ରିଜରୁ ମିଠା କାଢ଼ି ପିକୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ
ତୁମେ କେମିତି ଭାବିଲ ତୁମ ପାଇଁ ମିଠା ନଥିବ ବୋଲି? ପିକୁ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ଆମ ଗେଲୁ ମୋଲୁ ଆସିଲେ ଘରଟା ପୁରି ଉଠିବ ନା, ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ପରିବାରରେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସିବା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ପିତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଅର୍ପିତା ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ପିତାର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଅଭିପ୍ସା ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲା। ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଜଣାଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଅଭିପ୍ସାର ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିଠି ଖୋଲି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ିଗଲା ଅର୍ପିତା। ମୋ ପ୍ରିୟର ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଶୁଭକାମନା। ତୋ ଚିଠି ପାଇ ଖୁସି ହେଲି, ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚାନ୍ଦ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗୁଣି ଭାଉଜଙ୍କର ପୁଅଟା ହେଉ। ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆମ କଲେଜରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟପର ହେଇଛି। ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଚିଂ ନେଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାନ୍ଦ, ମୋତେ ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ବି ସମୟ ନାହିଁ ରିଲାକ୍ସ ହେବାକୁ। ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଚାନ୍ଦ, କୋଉ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ ଲେଖି ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ, ତୋ ସେ ହିରୋ ସହ ଆଉ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଜଣେଇବୁ। ଚାନ୍ଦ, ଯେତେ ବିଜି ଥିଲେ ବି ତୋ ଚିଠିକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ ଲୋ। ତୋ ଚିଠି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଲାଗେ ତୋ ସହ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି। ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ବାଏ। ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ଅର୍ପିତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମୁଁ ବି ତ ତୋ ଚିଠିକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ। ତୁ ଯିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ଲୋ। ତୁ ସିନା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ମୁଁ ଝୁରୁଛି ଲୋ। ପୁଣି ଚିଠିରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ହସିଦେଲା ମନକୁ ମନ। କହିଲା, ହିରୋ ନା ଛେନାଗୁଡ଼। ଚିଠିକୁ ନେଇ ସାଇତି ରଖିଲା ନିଜ ଟ୍ରଙ୍କରେ। ଲିଜା ଅର୍ପିତା ପାଇଁ କିଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଧରି ଆସି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଅଭିପ୍ସା ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସେ ଟପର ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣେଇଛି। ସେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଲିଜା କହିଲା, ହଁ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ସେମିତି, ଆଉ ପାଠ ବି ସେମିତି ନା। ହଉ, ତୁମେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଲିଜାର ପ୍ରପର କେୟାର ନେଉଥିଲେ। ରାଜା ବି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଯାଇଛି ଲିଜାର ମା ହେବା ଖବର ପରଠାରୁ। ଖୁସିରେ ରାଜାର ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି। ପୁଅ ହେଉ ଅବା ଝିଅ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସନ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ଧରି ସେ ପିତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ। ଲିଜା ବି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତୃତ୍ୱର ପରଶରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ଦିନ ଗଣୁଥିଲା କୋଉଦିନ ଛୁଆଟା ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ଯାହାକୁ ଧରି ସେ ଗେଲ କରିବ। ନିଜ ରକ୍ତର କଣ୍ଢେଇ ସହ ହସିବ, ଖେଳିବ, ଗେଲ କରିବ। ଅର୍ପିତା ପୁନର୍ବାର ସେହି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଲା। କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମିଂ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏଥର। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 4ଟା ଯାଏଁ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍। ଅର୍ପିତାକୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭୟ ନଥିଲା କଲେଜ ଯିବାକୁ ନେଇ। ତା ପୁରୁଣା କଲେଜ, ଯାହାର ପାଣି ପବନରେ ସେ 2 ବର୍ଷ କାଟିଛି। ହଁ, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ନେଇ। କାହିଁକି ନା ସୋନାଲି ବ୍ୟତୀତ ସେ ତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ କାହା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବା ତ ଦୂରର, ଭଲରେ ମିଶି ନାହିଁ କେବେ। ସୋନାଲି ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ତାର ଖୋଜ ଖବର ବି ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି କିଏ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ ନ ମିଳିବେ, କେମିତି ପିଲା ମିଳିବେ, ସେ ବି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଡାଏରୀ ପେନ୍ ଆଦି ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। ହାଣ୍ଡି ଭଳି ମୁହଁ କରି ପିକୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା ଅର୍ପିତା ପାଖରେ। ଅର୍ପିତା ପିକୁ ମୁହଁକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ପିକୁ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମୁହଁ ହାଣ୍ଡି ଭଳି କରିଛ? ପିକୁ କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ପିକୁ ପାଖରେ ବସିଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ବଡ଼ବାପା କିଛି କହିଲେ କି? ପିକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ତେବେ କ'ଣ ବଡ଼ ଭାଇ କି ବଡ଼ ବୋଉ କିଛି କହିଲେ କି? ପିକୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛ? କ'ଣ ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ? ପିକୁ ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ଅର୍ପିତା, ଏମିତି କ'ଣ କଥା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତତେ କହିନାହିଁ। ମୋ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଥାଉ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କହିଦେଲେ ମନର ବୋଝ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ନହେଲେ ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି ଭଳି ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। କ'ଣ ହେଇଛି କହିଦିଅ ମୋତେ। ହୁଏତ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟିଏ ହୋଇ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହସ୍କୁରା ଭାଇର ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ପିକୁ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କାଲିଠାରୁ କଲେଜ ଯିବୁ ନା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ମୋର ବଡ଼ ସୁବିଧା ଯେ ମୋତେ ମୋ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିଗଲା। ପିକୁ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ପ୍ରୀତି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଅର୍ପିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ପିକୁ କହିଲା, ପ୍ରୀତି ଚିଠି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ, ତା ବାହାଘର ଖୋଜି କରିଦେବେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କ'ଣ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ? ପିକୁ କହିଲା, ସବୁ ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରୀତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଲେଖିଛି
से पढ़िबाकू चाहूँची। अरे ताकू रोकठोक मना कले आउ पढ़ेइबे नाही बोली। अर्पिता कहला ओ एमिति कथा कौन हेब ताहले। पिकू कहला जानिनी किंतु प्रीति को न देखिले मु मरीजिबी। मु भाबुछि मु ताकू पढ़िबाकू टंका देबी मु ताकू पढ़ेइबी। अर्पिता पचाला केमिति ताकू पढ़ेइब से कौन तुम पाखरे अछि। तांक घरे ताकू पचारिबे कोठू टंका आनी पढ़ुचु। पिकू कहला मु जानिनी से सब किछि मु ताकू कहिबी तू जहा भी कर जिद्दी करी पाठ पढ़ जहा खर्च मु देबी। एति कही पिकू पळेला। अर्पिता टिके मन दुख करिला प्रीतिर पाठपढ़ा बंद हेजिब जानी। अर्पिता बैग सजाड़ी मीनू पाखक जाई कहला बोऊ कॉलेज बही सब किणा हेब खाता भी किणीबी मते 500 टंका बापा ठारू आनिकी देबू। मीनू कहले एते टंका बापा कौन एते टंका देबे केजाणी मते काई लागुनी। अर्पिता कहला हौ कौन देउछंती तू आनिकी आग दे मु बही खाता किणी बापा को हिसाब देई देबी। एही समय लीना दौड़ी आसी कहला बोऊ देखिउ चल किए आसीचंती। मीनू पचारे किए आसीचंती। लीना कहला अरे आसे आग देखिबू। मीनू अर्पिता उठी बाहर को जाऊ जाऊ मीनू हठात हाथ जोड़ी नमस्कार करी कहले समुदी आपण आसीचंती एमिति हठात आसंतु भीतर को। माँ अर्पिता बाबांको गोड़ धोई दे टिके। लीजार बाबा कहले नाई थाऊ समुदुणी मु निजे धोई होई जाउची। लीजा ता बाबांका आसीबा खबर पाई दौड़ी आसिला खुशी रे। मीनू कहले धीरे लीजा बाबा तो आसीछन तते देखा करिया पई तू एते जोरे आसुचु काहेकी जा बाबा को नहीं धीरे धीरे घर को जा मु किछि जलखिया व्यवस्था करुछि। लीजार बाबा कहले समुदुणी जलखिया किछि करिबा दरकार नहीं मोर आपण सह आउ समुदीक सह टिके कथा थिला आपण बसंत टिके। तापरे लीजा मुंडरे हाथ धोई पचाले केमिति अछु माँ। लीजा कहला भल अछि बाबा। मीनू अर्पिता को पठेले सुभाष को डाकी आनिया पई। मीनू ता भितरे गरम गरम चाह सह किछि बिस्कुट धरी आसिले। सुभाष भी आसी सारिथिले। लीजार बाबा सुभाष को नमस्कार करी चाह पिउ पिउ कहले समुदी भल अछंती तो घर आड़े टिके चलंतु समुदुणी को नहीं। सुभाष कहले समुदी एई तो काम धंदा पीछा छाड़ुनी कुआड़े जीबी तथापि जीबी केबे। लीजार बाबा आउ किछि कथा होई सारी कहले समुदी गोटिए छोट अनुरोधटिए थिला। सुभाष कहले अरे समुदी एमिति कुहंतु नहीं आपण कौन कुहंतु। लीजा बाबा कहले लीजा मार भारी इच्छा लीजा को किछि दिन पाखरे रखी ताकू किछि भल मंद खुआइबे। अवश्य आमे जाणु समुदुणी तार एठी कोउथिरे अभाव नहीं किंतु माँ मन तो जदि आपण अनुमति दियंते मु किछि दिन लीजा को नहीं जांती आगकू तो केते दिन आउ आम घर को जाई परिबो नहीं। मीनू कहले समुदी आपणक झिया आपण नियंतु एथिरे पचारिबार कौन अछि से भी किछि दिन माँ पाखरे रहिले ताको खुशी लागिबो। मीनू लीजा कहले लीजा जा शीघ्र शीघ्र ब्याग पैक करी बाहरी जा घर को बेल थाउ थाउ पहुँची जिबा दरकार। लीजा खुशी रे रूम को पळाइला। मीनू अर्पिता को चाही कहले अर्पिता जा टिके भाउज को सहाय्य कर। लीजा अल्प समय भितर ब्याग धरी आसिला। मीनू लीजार बाबा को चाही कहले राजा को टिके खबर करिथिले भल होइथांता तेबे किछि व्यस्त हवा दरकार नहीं राजा आसिले मु कहिदेबी। लीजा बाबा कहले समुदुणी मु घरू बाहरिबा बेलकू ज्वाई को फोन करी कहिथिली से कहिथिले आपण को जणाई लीजा को नेबा पई। मीनू कहले हो ठीक अछि समुदी मो बहु आपण को लागिला तार पिलाळे आमी जाई नहीं ए जाए समुदुणी कहिबे गोड़े गोड़े जगिथिबे। लीजा को चाही कहले लीजा बेसी कुआडे बुलाबुली करिबु नहीं डॉक्टर को अनुसार सबु खाउथबु संध्या हेले बाहर को बाहरिबु नहीं देहर दायित्व नेबु ठीक रे। लीजा कहला आज्ञा बोऊ। तापरे लीजा मुंडिया मारी बाहरी गला ता बाबांको सह कार रे। सांग माने राजा बापा हबा खुशी रे बहुत खुशी अछि। लीजा भी ता बापा सहित ता बाप घर को जाइछि। कौन आग को घटिबो जानिबा भाग 22 रे। कहानी केमिति लागिला कमेंट करी जणेबे और सब्सक्राइब निहाती करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल लिंक एही स्टोरी डिस्क्रिप्शन में दे देछि। कहानी सुनी सब्सक्राइब करियो केबे भूलेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।